ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಗರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದಂತಹ 2 ದಿನಗಳ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2025 ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಳಹರಿವನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೊಬಗು, ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯ, ಅದರ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿದಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2025 ಈ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೋಣ. World Health Organization has given us 3 tips. One is talk, walk and work. Talk, walk and work. So talk, you have to not only talk about your plans, talk about your views, opinions, but talk about your emotions. Because many of us do not want to talk about our emotions, even with our own spouses, with our own family members. We try to suppress our depression, suppress our anxiety, suppress our anger, suppress our various frustrations. So suppressing emotions make the heart weak. As a country we have changed, so you actually need acceptance at the family. Then you also need acceptance at the institute where you are studying. I will take, my examples are drawn from academic institute because that is where I spent 45 years of my life. But it applies to all of you because all of you at some point in time must have gone to school, right? Because you must have gone to a college, so it still applies to you. And then, interestingly, governments are supporting it. My American friends keep telling me that, look, hey Shadagopan, you are very lucky because you guys got your Prime Minister as your salesman. So the Modi does so much talking about startups. Startup India is a big deal. So at the highest level of the government you have support. When I was part of Ministry of Electronics and IT, it was my privilege to host G20 DIA in 2023 as a part of G20 delegation. It was happened here only, Bengaluru Palace. And we hosted more than 120 global startup for a physical pitching competition. That time we also invited almost all of the incubation center who were part of our ministry, more than 100 incubation center. It was quite weird to see, even though when we do launch any schemes and these incubation center applied. So it was quite weird to see the way they are trying to support startup, it is still need to be improved. Let's be clear, this is more than a startup event, it is a signal that India is rising not just as a digital powerhouse, but as a global leader in innovation. And France is not a spectator. France is here, France is building with you. The partnership between France and Karnataka is strong and growing stronger every day. We are proud, long-standing partner of the Global Innovation Alliance of Karnataka. We actively participate in the Bangalore Tech Summit every year. It was a school event, and the students from 5th to 10th standards, they were invited by an organization to come and present about how they see innovation and if they have done something. I have met one student of class 7th. And he was talking about sensors and IoT and whatnot. I was completely amazed. And his solution was, if any wild animal crosses a road, the signal should go red. And when I asked him how this idea even came to your mind, and the only answer was the problem.
And that's how the journey starts. And I was looking at this guy, he's from a government school of Jharkhand, not have any idea, yes, now internet is available, and that's what our young generation is doing. I'm a big fan of Gen Z, Gen Alpha. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ವಿಶೇಷ ಕಾವ್ಯಗಳ ವಾಚನ, ಗಾಯನ, ನರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೋಣ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ವಾಚನ, ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನರ್ತನ. ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಸೀಟ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ, ಅವರು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ BCom ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಬರೀ 1ನೇ BCom ಮತ್ತು 2ನೇ BComಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ. ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೂಗು ಮಂಚ ಕೂತು ಅದನ್ನಂತೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿದ ಕವಿತೆ ಅದು.
ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ HSV ಅವ್ರು ಕರೆದು ಯಾರು ನೀನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ HSV ಅವರು ಅವಾಗವಾಗ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದ್ವಿ. ಅಶಕ್ತ ಪೋಷಕರ ಸಭೆ ಬಸವನಗುಡಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರಂನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೇಂದ್ರ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜೀವನ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗದ ಆಶಾಕಿರಣದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯೋಗ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್, ಈ ವಿಧಾನವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಾಯಿತು. ಜೀವನ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗದ ಆಶಾಕಿರಣದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೋಣ. ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಆಸನಗಳನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಿಂದ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 1 ಮುಂಚೆಗೂ ಇವಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು, ಇವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಪರವಾಗಿ, ನಿವಾಸದ ಪರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಂತ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾದಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಂದನಾ 2025 ಅನ್ನುವಂಥ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯರವರ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದವು 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ತಬಲಾ, ವಾದ್ಯಗಾಯನ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ ನಮನ ಈ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುವಂದನಾ 2025 ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಬಲಾ ಸೋಲೋ, ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತ, ಹಾಗೆ ವಿವೇಕ ನಮನ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿಶೋರ್ ಭಾಗವತ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ ಅವರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದಿಂದ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯವೃಂದರು ಸೇರಿ ತಬಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿ ಜುಲೈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿರುವಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೂಪಕವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ.
ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ಸಿಟಿ, ಬಿಟಿ ಸಿಟಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಟಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡು ಅಂತಾನೂ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೃದಯಾಂತರ್ಗತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಾನಸಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿರೋದೇ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಅಂತ. ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಜನರ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ತುಡಿತಾ ಇದೆ. 1.5 ದಶಕದ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯ ಆ ಸೊಬಗು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಳೆಯ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತೆ. ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದಂಥ ಪರಿಸರ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವನೆಯ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತರುಲತೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದಷ್ಟು ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ವರ್ಣಶೋಭಿತ ಪುಷ್ಪಗಳು. ಇದಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ? ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮೆರೀತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗದ ನಾಡಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ದೇ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ತಾಣ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಮನುಕುಲದ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸೊಬಗನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಡೆದಾಡುವವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಾನಿ ನಗರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 54 ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿದೆ. ನಾವೀಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. 2008ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಈ KHB ಬಡಾವಣೆ ಆಗಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸನ ಆಗಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ತಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪಾರ್ಕನ್ನು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಥರ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮಿನಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಮ್ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ, ಈ ಥರ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ, ಈ ಥರದ್ದು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಡಿಗೆದಾರರ ಸಂಘವನ್ನು ಒಂದು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं सपुत्रने रामा रामा ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು 2013ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಲ್ಲನೂ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು, BBMP ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲ BBMP ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಿಕೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.